देखो आतंकवाद विरुद्ध रे भारत वर्षर जो लड़ई से लड़ई को लेकर बर्तमान वस्तुतः युद्ध परिस्थिति उत्पन्न होती भारतर सेना बाहिनी तरफ पाकिस्तान उपरे एवं पाकिस्तान भितर थिबा आतंकवादी शिविर मान घमाघोट बोमा माड़ होड़ी आतंकवादी को निपात कर सारे भारतर सेना बाहिनी गुड़िए लंचपैड जोटा थिला जो प्रकृत में पाकिस्तान सरकार और ISI जोटा से तालीम दौला से तालीम सेंटर माने मध्य भारतीय वायुसेना द्वारा ध्वंस विध्वंस कराऊँच मसूद अजहर जी कांडाहार विमान को अपहरण कर जेल रु खलास होता जी मुंबई आक्रमण रे थिला जी पार्लियामेंट उपरे आक्रमण में संपृक्त थिला जी पहलगांव आक्रमण में संपृक्त जी पठानकोट आक्रमण में उरी आक्रमण में संपृक्त थिला से टार्गेट तार परिवार गुड़िए लोक निपात हो सारे कि से टार्गेट अच्छी तेणु ये लड़ई भारत वर्षर निर्णायक लड़ई आतंकवाद विरुद्ध में तेणु परिस्थिति को लेकर स्वाभाविक भाव में सब राज्य को केंद्र सरकार सचेतन करिसेंती विहित प्रतिषेधकमूलक पदक्षेप नेवाई केंद्र सरकार आदेश अच्छी से क्रम ओडिशा रे मध्य आमे सतर्कतामूलक पदक्षेप माने नौचु लोके कौनसी विचलित हवार आवश्यकता नहीं विचलित हवार परिस्थिति मध्य ओडिशा रे नहीं तेणु लोक ओडिशावासी समस्ते आदौ विचलित हुंतु नहीं विब्रत हुंतु नहीं समस्ते सुरक्षित अछंती किंतु प्रतिषेधक व्यवस्था स्वरूप गुड़िए पदक्षेप सरकार नहीं बड़ बड़ सरकारी अधिकारी मानकर छुट्टी को बातिल कराई तुरंत काम जोग देवाई निर्देश दिखाई बाकी अधिकारी मानक आगामी दिन में परिस्थिति देखिक छुट्टी बातिल हेबो गुड़िए केंद्र सरकार जो इंस्टॉलेशन सब अच्छी से इंस्टॉलेशन को स्वाभाविक भाव में सुरक्षा को बढ़ईचु आम से चांदीपुर क्षेपणास्त्र घाटी भर्नरेबल पॉइंटा तेणु आम आगुआ पदक्षेप स्वरूप तार सुरक्षा को बढ़ईचु एठी गुड़िए गोला बारूद कारखाना केंद्र सरकार ओडिशा रे अच्छी से क्रम बलांगीर में अच्छी कोरापुट में अच्छी से सुरक्षा को बढ़ाई हीराकुद बंध यहाँ गोटे भर्नरेबल प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट उपरे होय तो आतंकवादी मानकर दृष्टि थाई पारे तार प्रति सुरक्षा बढ़ावाई एवं हीराकुद बंध को प्रवेश करने निषेध कराई इटा खोलिबा पर्यंत परिस्थिति सुधरिया पर्यंत हीराकुद भितर डैम भितर पशिबा और बाहर जो अनुमति मिलूला सारा बंद कर दिया स्वाभाविक भाव में श्रीक्षेत्र महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर अच्छी एटी लिंगराज मंदिर अच्छी तेणु सारा ओडिशा रे जो जो प्रकल्प सबू कि अनुष्ठान सबू संभाव्य आतंकवादी मानकर टार्गेट रही पारे से आम केवल प्रतिषेधक व्यवस्था स्वरूप ये पदक्षेप नहीं एभली किसी संभावनार सूचना आमको मिली नहीं द्वितीय जो मैंने सबू एठी अतीत एभलिया आतंकवादी कार्य लिप्त थिले सेमानकर गतिविधि को मध्य ओडिशा पुलिस तीक्ष्ण दृष्टि रखी तार सांगरे सांगरे जो जो जगार सबू अतीत एभलिया छोट बड़ घटना सब होता आम स्कैनर भीतर को रखीचु गोटे युद्ध परिस्थिति रे गोटे राज्य सरकार जहाँ जहाँ पदक्षेप नेबा कथा ओडिशार मुख्यमंत्री नेतृत्व ये बाबद रे चर्चा आलोचना एवं माननीय मुख्यमंत्री सबु प्रतिषेधक मूलक व्यवस्था प्रस्तुत करने विभिन्न विभाग को निर्देश देते देखो ये सेंट्रल इंटेलिजेंस अच्छी स्टेट इंटेलिजेंस अच्छी डाटा शेयरिंग व्यवस्था को आहरी मजबूत कराई जहाँ जहाँ इनपुट्स मझी मझीरे केंद्र सरकार तरफ आसी एवं से इनपुट आधार में आम ये प्रस्तुत निजक कर पारा मिलिटरी संस्था मान जोटा अच्छी
ସେମାନେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଭଳିଆ ସଂସ୍ଥା ତ ବୋର୍ଡରରେ ଡିପ୍ଲୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଉଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ରହିବ, ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କେବଳ ବିଷୟ ନୁହଁ, ଇଏ ଲଢ଼େଇଟା ଭାରତବର୍ଷର 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ 4.5 କୋଟି ନାଗରିକ ତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ, ସେମାନେ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଏଭଳିଆ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସରକାରକୁ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ଆମେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛୁ। ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଲେଣି। କାଲି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପଦସ୍ଥ ଗୃହ ବିଭାଗର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ନାଇଁ, ଆମେ ଏଠି ଡ୍ରୋନ୍ଟାକୁ କଟକଣା କରିଛୁ। ବହୁତ ସମୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ସେମିତି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁଟା ଭାରତବର୍ଷର ଅଛି, ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତବର୍ଷର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ କାରଣରୁ 500ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ପଟରୁ ଆସିକରି ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ସେସବୁ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ିଏ F-16 F-17କୁ ମଧ୍ୟ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଅଛି, ଗୁଜରାଟ, ପଞ୍ଜାବ, ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର, ରାଜସ୍ଥାନ, ସେଠିରେ ମଧ୍ୟ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମର ସୁବିଧା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁପଟେ ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା, କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏଭଳିଆ ରାଜ୍ୟମାନେ ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର ପଟରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏଭଳିଆ ବିପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ଆମେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ତିଆରି କରିଛୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପଇଁତରା ମାରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ମହଜୁଦ ଅଛି। ସେପଟୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆରପଟରୁ ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଏରିଆଲ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ ଯଦି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜିନିଷ କିଛି ହେଇପାରେ ସେବଟେଜିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରୋନ୍ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଡ୍ରୋନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ରିଡେନ୍ସିଆଲକୁ ନେଇକରି। ତେଣୁ ଭୂମିରେ ହେଉ, ପାଣିରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବାୟୁରେ ହେଉ, ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଇଏ ଲଢ଼େଇକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପରିବହନ, ଡିଜେଲ ପରିବହନ ଯେଉଁଟା ଇନଫ୍ଲେମେବୁଲ, ତାର ମଧ୍ୟ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଗୋଦାମରୁ ବାହାରିବ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପାଇପଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଢ଼ାହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀର ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଭୂମିକାକୁ ବାହାର କରିକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରିଲୁଣି। ଓଡ଼ିଶା ଯେବେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଲା। ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧମାନେ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଚୀନ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ, ପାକିସ୍ତାନ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉ କିମ୍ବା 71 ମସିହାର ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉ, ସେ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା ଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ, ଏ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇରେ
ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିବ ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧର ଲଢ଼େଇରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା।